Top 6: Das tibetische Schöd-Ritual. Von einem Ritual, das darauf ausgelegt war, die Toten durch Rauch und Dampf zu erreichen, reisen wir nach Süden nach Tibet, wo seit 9 Jahrhunderten ein Ritual zur völligen Zerstörung des Selbst allein um Mitternacht auf Friedhöfen mit Instrumenten aus menschlichen Knochen durchgeführt wird. Das tibetische Schöd-Ritual. Es ist Mitternacht. Du bist allein auf einem Friedhof in Tibet und hältst eine Trompete aus einem menschlichen Oberschenkelknochen in der einen Hand und eine kleine Trommel aus 2 zusammengefügten menschlichen Schädeln in der anderen. Du beginnst zu spielen. Dann, unter Anwendung einer über 9 Jahrhunderte verfeinerten Visualisierungstechnik, zerlegst du geistig deinen eigenen Körper Stück für Stück und bietest ihn den Dämonen an, die du herbeigerufen hast, und lädst sie ein, dich vollständig zu verzehren. Das Ziel ist nicht, die Erfahrung unversehrt zu überstehen. Das Ziel ist es, mit nichts zurückzubleiben, woran sich Angst heften kann. Das Ritual wird Schöd genannt, was auf Tibetisch abschneiden bedeutet. Und es wurde von einer weiblichen Mystikerin namens Mashik Labdrön systematisiert, die von etwa 155 bis 1149 n. Chr. lebte und die Praxis über eine bis heute andauernde Linie übermittelte. Die erste umfangreiche westliche Dokumentation stammte von der französisch-belgischen Entdeckerin Alexandra David Néel, die das Khöd-Training in den 1910er und 20er Jahren in Tibet miterlebte und teilweise selbst absolvierte und ihre Berichte 1929 in Heilige und Hexer veröffentlichte. Die wissenschaftliche Analyse wurde später von Geoffrey Samuel in Civilized Shamans 1990 und durch Sarah Hardings Übersetzung von Matschiks vollständiger Erklärung im Jahr 2003 vorangetrieben. Die im Khöd verwendeten Instrumente sind nicht metaphorisch. Das Kangling, die Oberschenkelknochentrompete, wird traditionell aus dem Femur einer Person gefertigt, die gewaltsam oder an einer Krankheit starb, um die Realität des Todes anstelle seiner Darstellung heraufzubeschwören. Bestätigte Exemplare aus dem 17. Jahrhundert befinden sich in der Sammlung des Rubin Museum of Art in New York. Die Damaru, die Schädeltrommel, wird traditionell aus den zusammengefügten Schädeln eines Mannes und einer Frau konstruiert, die gleichzeitig starben, was die Vereinigung der Gegensätze im Moment der Auflösung symbolisiert. David Néel bestätigte, dass sie Praktizierende sah, die während ihrer Zeit in Tibet echte Instrumente aus menschlichen Knochen benutzten. Sie dokumentierte auch einen Praktizierenden, der Khöd 7 Tage lang ununterbrochen auf einem Leichenfeld, ohne Essen oder Schlaf durchführte und mit psychologischen Veränderungen hervorging, die sie mit keinem ihr damals verfügbaren Erklärungsmodell begründen konnte. Die vollständige Texttradition des Khöd ist im von Sarah Harding übersetzten Jishode BKA Chomscore erhalten, und die darin enthaltenen Visualisierungsanweisungen sind präzise genug, um ein replizierbares psychologisches Verfahren darzustellen, spezifisch genug, dass moderne Forscher, einschließlich in der Fachzeitschrift Journal of Transpersonal Psychology besprochener Arbeiten, strukturelle Parallelen zwischen Khöd-Visualisierungstechniken und zeitgenössischen Konfrontationstherapieprotokollen zur Behandlung schwerer Angststörungen und Traumata identifiziert haben. Geoffrey Samuel dokumentierte in Civilized Shamans, dass Khöd speziell dafür konzipiert war, an Orten maximaler psychischer Angst praktiziert zu werden. Leichenfeldern, Hinrichtungsstätten, Orten, die mit der Pest in Verbindung gebracht wurden, weil das Ritual nur funktioniert, wenn echte Angst als Rohmaterial vorhanden ist. Kein simulierter Terror, sondern das echte Ding. Und Machik Labdrön hält eine einzigartige Stellung in der gesamten Geschichte der buddhistischen Überlieferung inne. Sie ist die einzige tibetische Lehrerin, die jemals eine Tradition schuf, die von Tibet zurück nach Indien übermittelt wurde, was die normale Richtung des Austauschs umkehrte. Indische Gelehrte erkannten ihre Lehren Berichten zufolge als fortgeschrittener als die bestehende indische Praxis an. Ein Urteil ohne Präzedenzfall in der buddhistischen Geistesgeschichte. Religionswissenschaftler erklären Khöd als eine Vajrayana-buddhistische Meditationstechnik, die in der philosophischen Tradition der Prajnaparamita, Vollkommenheit der Weisheit, verwurzelt ist. Die Visualisierung, den eigenen Körper Dämonen anzubieten, wird als eine Übung verstanden, die darauf abzielt, die Anhaftung an das Ego und die physische Form aufzulösen und die Vergänglichkeit aus nächster Nähe zu konfrontieren. Die Instrumente aus menschlichen Knochen
und die Umgebung der Leichenfelder erfüllen die psychologische Funktion, die Praktizierenden in einen unmittelbaren Kontakt mit dem Tod zu zwingen, was mit buddhistischen, kontemplativen Zielen übereinstimmt. In diesem Rahmen handelt es sich um eine hochentwickelte spirituelle Psychologie, die innerhalb einer kohärenten theologischen Tradition operiert. Aber die gängige Erklärung und die Praktizierenden selbst beschreiben dasselbe Ziel in nahezu identischen Begriffen. Und keines von beidem kann vollständig erklären, was die Praxis beständig hervorbringt. Von mittelalterlichen tibetischen Meistern bis hin zu westlichen Beobachtern des 20. Jahrhunderts beschreiben dokumentierte Berichte aus 9 Jahrhunderten dasselbe Ergebnis. Eine Begegnung mit etwas auf dem Leichenfeld, das Praktizierende beständig als nicht von ihrer eigenen Vorstellungskraft erzeugt erleben. Ob diese Konsistenz eine geteilte neurologische Reaktion auf spezifische Reize widerspiegelt, die Frequenzen der Knocheninstrumente, echte Todesangst, Schlaflosigkeit, Isolation oder etwas, das im Vokabular, das wir derzeit besitzen, keinen Namen hat, glauben einige Forscher, dass die Frage eine gründlichere Untersuchung verdient, als sie bisher erhalten hat. Wenn Schurd, wie Geoffrey Samuel vorgeschlagen hat, eine uralte schamanische Bewusstseinstechnologie darstellt, die Maciek Lapdrön in einem buddhistischen, philosophischen Rahmen kodierte, um sie über die Jahrhunderte zu bewahren, dann stellt sich die Frage, wie alt ist die Kerntechnologie? Und was war sie, bevor sie fand? Denn was sie übermittelte, hat 900 Jahre lang unbeschadet überlebt. Und etwas, das so beständig ist normalerweise aus gutem Grund beständig. 1990년대의 아르헨티나는 모든 공식 지표상 성공 사례였습니다. 정부는 페소 가치를 미국 달러와 일체일 환율로 고정했습니다. 법으로 보장된 1페소는 1달러와 같았습니다. 1989년에 연간 닌혼 1000%에 달했던 인플레이션이 통제되었습니다. 외국인 투자가 쏟아졌고 IMF는 아르헨티나를 개발도상국의 모델이라고 불렀습니다. 그러나 그 이면에서 정부는 거둔 세금보다 더 많은 돈을 쓰고 있었고 그 차액을 국제시장에서 빌려오고 있었습니다. 강한 페소 가치는 아르헨티나의 수출품을 비싸고 경쟁력 없게 만들었습니다. 경제는 1998년에 조용히 불황에 진입했고 다시는 빠져나오지 못했습니다. 2001년까지 실업률은 20%를 상회했고 4만 개의 기업이 문을 닫았습니다. 이제 당신이 잠시 멈춰 생각해야 할 부분이 있습니다. 코랄리토가 시행되기 6개월 전인 2001년 중반, 은행 경영진들에게는 아르헨티나의 은행 시스템이 붕괴로 향하고 있다는 것이 이미 분명했습니다. 기록된 증거에 따르면 고위공직자들이 조용히 최대 기업 고객들에게 연락하여 정보를 흘렸습니다. 그 고객들, 대기업과 부유한 개인들은 즉시 예금을 아르헨티나 밖의 역외 계좌로 옮겨 손이 닿지 않는 곳으로 빼돌렸습니다. 한편 바로 그 은행들은 중산층 고객들에게 더 많은 예금을 하라고 권유하고 있었습니다. 우리에게 돈을 맡기세요. 안전합니다. 라고 그들은 말했습니다. 탈출구가 닫히고 있는 동안 은행들은 불이 났다는 사실을 모르는 사람들에게 여전히 입장권을 팔고 있었습니다. 일반 아르헨티나 사람들이 무슨 일이 일어나고 있는지 깨달았을 때는 이미 전체 예금의 약 20%인 150억 달러가 시스템을 빠져나간 상태였습니다. 탈출은 먼저 이루어졌습니다. 질서 정연하고 보이지 않았으며 오직 적절한 인맥이 있는 사람들에게만 가능했습니다. 2021년 12월 1일 도밍고 카바요 경제부 장관은 코랄리토를 발표했습니다. 모든 은행 계좌가 동결되었습니다. 인출은 주당 250페소로 제한되었고 달러 계좌는 손댈 수 없었습니다. 정보를 미리 얻은 사람들은 이미 떠난 뒤였습니다. 시스템을 믿었던 사람들은 문이 잠긴 시스템 안에 갇히게 되었습니다. 아르헨티나는 12일 동안 5명의 대통령이 바뀌었습니다. 그 후 페소화 조치가 이어졌습니다. 시장 환율이 4페소로 움직이는 동안 모든 달러 예금은 1달러당 1.4페소로 강제 전환되었습니다. 2002년 10월까지 저축에게 접근하기를 기다리던 사람들은 달러 가치의 50%를 잃었습니다. 많은 이들이 일부 금액이라도 회수하기 위해 수년간 법정 투쟁을 벌였지만 대부분은 그러지 못했습니다. 이제 누가 살아남았는지 이야기해 봅시다. 이 지점이 아르헨티나가 다른 모든 사례 연구와 진정으로 달라지는 부분이기 때문입니다. 2002년 5월까지 600만 명의 아르헨티나인이 은행도 페소도
정부의 감시도 없는 평행 경제에 참여했습니다. 이 경제는 연간 약 4억 달러 상당의 상품과 서비스를 처리했습니다. 자체 화폐와 거래소, 가격 발견, 메커니즘을 갖추고 있었습니다. 정점에는 전체 아르헨티나 인구의 13%를 차지했습니다. 이것은 혼란이 아니라 조직화였으며 효과가 있었습니다. 공식적인 화폐 시스템이 붕괴하고 ATM이 비었을 때도 아르헨티나의 경제 활동은 멈추지 않았습니다. 그것은 현대 역사상 가장 큰 기록을 남긴 대한 경제 중 하나인 물물 교환 네트워크인 레드 데 트루에케, 레디 트루케를 중심으로 재편되었습니다. 그 기원은 1995년 5월 1일 부에노스아이레스 남쪽 외곽의 베르날에 있는 한 차고로 거슬러 올라갑니다. 오라시오 코바스, 카를로스 데 산조, 루벤 라베라라는 세 이웃이 작은 실험을 시작했습니다. 이웃들이 일주일에 한 번씩 모여 직접 생산한 물건인 채소, 수공예품, 직접 만든 음식 등을 교환하는 것이었습니다. 돈이나 은행은 관여하지 않았습니다. 그들은 노동의 가치를 나타내는 인쇄된 지폐인 크레디토 키레디토라는 지역 화폐를 만들었습니다. 가치 있는 물건을 가져오면 크레디토를 받았고 그 크레디토로 다른 사람들이 가져온 물건을 샀습니다. 다음에 어떤 일이 벌어질지 아무도 예측하지 못했습니다. 코랄리토가 닥치기도 전인 2001년 초에 이미 50만 명의 아르헨티나인이 정기적으로 물물 교환을 하고 있었고 최대 100만 명이 가끔 참여했습니다. 뉴욕타임스는 부에노스아이레스에서 열린 단 한 번의 노동절 물물 교환 장터에 주말 동안 1만 명이 몰린 것을 보도했습니다. 이것은 비주류가 아니었습니다. 위기가 정점에 달하기 전부터 이미 진행 중인 주류의 적응 방식이었습니다. 그리고 2001년 12월이 왔습니다. 은행은 동결되었고 ATM은 비었으며 돈에 접근할 수 없었던 수백만 명의 아르헨티나인이 물물교환이라는 구명정으로 올라탔습니다. 전국에 5천 개의 물물교환 노드가 퍼졌고 그중 60%가 부에노스아이레스와 그 주변에 있었습니다. 600만 명의 사람들이 음식, 의류, 수리 서비스, 의료 상담, 치과 진료, 법률 자문, 목공, 배관, 전기 작업을 거래했습니다. BBC와 인터뷰한 주민 마르셀라 리커는 이렇게 묘사했습니다. 가진 것이라면 무엇이든 내놓았습니다. 세탁기를 수리해주고 달걀 6개를 받을 수도 있고 누군가의 회계 장부를 정리해주면 그들이 차를 고쳐주기도 했습니다. 가치를 지닌 기술은 즉각적이고 실질적인 효용이 있는 것들이었습니다. 페소 가치가 어떻든 사람들이 그날 당장 필요로 하는 것들이었습니다. 직장과 남편의 공장, 저축을 모두 잃은 심리학자 안나 로페즈는 지역 물물교환 노드에 가서 전문 서비스를 제공했습니다. 6개월 만에 그녀는 5명의 정기 환자를 확보했고 새로운 물물교환 노드를 조정하고 있었습니다. 그녀의 기술은 동결될 수 없었으며 정부의 명령으로 강제 전환될 수도 없었습니다. 이제 심층 분석을 시작하겠습니다. 이론이 아니라 현대 경제에서 실제로 일어난 중산층 붕괴에 기록된 결과입니다. 첫째, 즉각적인 실질적 가치가 있는 기술이 생존의 토대였습니다. 크레디토가 페소를 대체한 시스템에서는 사람들이 실제로 필요로 하는 것만이 교환 가치를 가졌습니다. 심리학자, 배관공, 치과의사, 엠파나다를 만드는 여인은 모두 은행 시스템과 완전히 독립된 수입을 유지했습니다. 그들의 가치는 내면에 존재했으며 어떤 기관도 그것을 건드릴 수 없었습니다. 둘째, 은행 시스템 외부에서 보유한 물리적 달러가 아르헨티나로부터 얻은 가장 중요한 실질적 교훈이었습니다. 코랄리토는 은행 계좌를 동결했지만 매트리스 밑이나 벽속까지 도달할 수는 없었습니다. 시스템 밖에서 실제 달러 지폐를 보유했던 아르헨티나인들은 위기 내내 온전한 구매력을 유지했습니다. 환율이 1달러당 1페소에서 4페소로 움직이면서 실제 달러 10천 달러를 보유한 사람은 현지 구매력이 4배로 늘어나는 것을 경험했습니다. 이것이 바로 20년이 지난 지금도 새로운 코랄리토 루머가 돌면 아르헨티나인들이 즉시 현금을 인출해 집으로 가져가는 이유입니다. 2001년의 제도적 기억은 국가적 심리에 각인되어 있습니다. 셋째, 공동체 네트워크는 아무도 계획하지 않았던 자산이었습니다. 물물 교환 시스템이 작동한 이유는 위기 이전에 이미 관계가 형성되어 있었기 때문입니다. 가장 빠르게 조직된 공동체는
기존의 사회적 기반 시설을 갖추고 있었습니다. 조사에 따르면 위기 동안 부에노스아이레스 인구의 약 3분의 1이 이웃협의회에 참여했습니다. 당신의 사회적 네트워크는 무형의 자산이 아닙니다. 아르헨티나에서 그것은 밥을 먹느냐 굶느냐의 차이를 갈랐습니다. 무엇이 0이 되었을까요? 실제 환율은 전혀 다른데도 정부고시 환율로 전환된 페소 표시 은행 저축과 정부 국채입니다. 아르헨티나는 2021년 12월 31일 823억 달러의 국가 부채에 대해 채무 불이행 디폴트를 선언했습니다. 이는 당시 역사상 최대 규모의 디폴트였습니다. 채권자들은 단 몇 센트라도 회수하기 위해 수년간 법정 투쟁을 벌였습니다. 신의를 가지고 아르헨티나 국가에 돈을 빌려준 사람들은 줄을 서서 기다리라는 말을 들었습니다. 잔인한 산술 결과는 이렇습니다. 은행 계좌에 77천 달러가 있던 중산층 아르헨티나인은 실제 구매력 기준으로 약 25천 달러만 건졌습니다. 반면 은행 밖에서 20천 달러의 실물 달러를 보관하고 실용적인 기술을 쌓으며 공동체 관계를 육성한 중산층 아르헨티나인은 자산을 온전히 보존했습니다. 제가 밤잠을 설치게 만드는 것은 단지 아르헨티나만의 문제가 아닙니다. 20세기 초 아르헨티나는 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나였습니다. 부에노스아이레스는 남미의 파리로 불렸습니다. 1973년 아르헨티나의 1인당 GDP는 독일과 비슷했습니다. 교육받은 전문가, 거대한 중산층, 비옥한 토지, 막대한 자원을 보유하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 1989년에 인플레이션은 5,000%에 달했습니다. 2001년에 정부는 시민들의 저축을 압수했습니다. 통치가 엉망인 오지에서가 아니라 기관이 신뢰할 만하다고 믿을 충분한 이유가 있었던 정교하고 교육받은 중산층 사회에서 말입니다. 코랄리토를 만들어낸 메커니즘은 아르헨티나에만 국한된 것이 아닙니다. 정부는 갚을 능력을 넘어서는 돈을 빌리고 통화고정제는 유지 불가능해지며 정부에 접근할 수 있는 사람들 사이에서 조용히 자본 유출이 시작됩니다. 그러면 정부는 계좌를 동결하고 연계된 자들은 이미 빠져나간 상태에서 전환과 평가절하를 통해 중산층의 저축을 파괴합니다. 터키를 예로 들어보겠습니다. 2020년에서 2022년 사이 에르도안 대통령은 3명의 중앙은행 총재를 해임하고 인플레이션이 급증하는 상황에서도 금리를 인하하는 충성파들로 교체했습니다. 어떤 정통적인 기준에서 봐도 그 조치는 금융 문맹이나 다름없었지만 정치적으로는 편리했습니다. 2021년 말까지 인플레이션은 36%에 달했고 그 해에만 리라화 가치는 44% 하락했습니다. 이하 2022년 중반까지 연간 인플레이션은 78.6%에 도달했습니다. 식료품 가격은 2배로 뛰었고 교통비는 100% 이상 상승했습니다. 중앙은행의 순회화 보유고는 마이너스로 돌아섰습니다. 은행은 단지 종이 위에서 양수 지표를 보고하기 위해 국내 기관으로부터 예비비를 빌려오고 있었습니다. 상황을 파악한 터키인들은 실물 달러, 유로금으로 자산을 옮겼습니다. 상점들은 물건 가격을 미국 달러로 표시하기 시작했습니다. 대부분의 사람이 타격을 온전히 느끼기 시작했을 때 정보가 빠른 사람들의 탈출은 이미 끝난 상태였습니다. 레바논을 보십시오. 2019년 이전 수년 동안 레바논 은행들은 달러 계좌의 실외실 1.5%의 이자를 제공했습니다. 그것은 건강한 시스템의 신호가 아니라 사람들이 시스템 안에 머물도록 매수하는 신호였습니다. 그것은 눈에 띄는 위험 신호였어야 했지만 대부분의 사람은 그렇게 읽지 않았습니다. 위기가 닥쳤을 때 레바논 파운드화 가치는 1달러당 1,500파운드에서 2023년에는 90,000파운드로 폭락했습니다. 4년 만에 구매력이 98% 상실된 것입니다. 달러 계좌를 가졌던 예금자들은 공식 환율로 파운드화로 전환된 자산을 보게 되었고 그 환율이 무의미해지는 것을 지켜봐야 했습니다. 시스템 밖에 실물 달러를 가졌던 사람들은 살아남았지만 내부에 있었던 사람들은 그러지 못했습니다. 6. 데이터는 항상 존재하지만 대부분의 사람은 올바른 데이터를 보고 있지 않습니다. 그 컴퓨터 과학자의 사례로 돌아가 봅시다. 77달러와 20년의 세심한 저축. 그는 아르헨티나의 과거에서 배웠기에 특별히 달러로 저축했습니다. 모든 합리적인 기준에서 그는 준비되어 있었습니다.
하지만 2001년 12월 1일 그 어떤 것도 충분하지 않았습니다. 그가 소유한 단 1달러까지도 정부 장관의 전화 한 통으로 동결될 수 있는 시스템 안에 있었기 때문입니다. 아르헨티나 프로토콜은 바로 그 특정한 취약성에 대한 해답입니다. 이것은 프레퍼의 환상이나 편집증이 아닙니다. 실제로 효과가 있었던 기록된 5가지 요소로 구성됩니다. 첫째, 동결될 수 없는 기술을 쌓으십시오. 금융 인프라와 무관하게 즉각적인 가치를 창출하는 한두 가지 실용적인 기술, 식품 보존, 기초의학 지식 또는 기술직 분야를 파악하십시오. 아나 로페즈는 위기가 닥쳤을 때 심리학자 일을 그만두지 않았습니다. 그녀는 자신의 기술을 휴대 가능한 것으로 만들었습니다. 정부는 그녀의 계좌를 동결할 수 있었지만 그녀가 알고 있는 것까지 동결할 수는 없었습니다. 둘째, 은행 시스템 외부의 안정적인 외화로 현금을 보유하십시오. 계좌의 숫자는 돈이 아닙니다. 그것은 계좌를 동결하거나 전환할 수 있는 기관이 매개하는 돈에 대한 청구권일 뿐입니다. 컴퓨터 과학자는 달러 저축액이 있었지만 시스템 안에 있었기에 충분하지 않았습니다. 외부에서 실물 달러를 보유한 사람들은 온전한 구매력을 유지했습니다. 셋째, 필요해지기 전에 공동체 네트워크를 구축하십시오. 물물 교환 네트워크가 작동한 이유는 2001년 12월 이전에 이미 관계가 형성되어 있었기 때문입니다. 당신이 지금 알고 있는 모든 이웃과 구축한 모든 신뢰 관계는 기관이 실패할 때 금융자본처럼 작동하는 사회적 자본입니다. 넷째, 어느 정도의 식량 생산 능력을 갖추십시오. 농장이 필요한 것이 아닙니다. 위기 동안 도시 빈터의 공동체 정원이 이웃들을 먹여 살렸습니다. 소규모 생산이라도 공급망과 독립된 안전판을 제공합니다. 다섯째, 당신이 실제로 소유한 것이 무엇인지 이해하십시오. 은행 계좌, 채권, 연금 등 기관의 검증이 필요한 모든 자산은 코랄리토 리스크를 수반합니다. 진정으로 회복 탄력성이 있는 포지션에는 실물 현금, 귀금속, 토지, 기술과 같이 작동하는 기관 없이도 도달할 수 있는 자산이 포함됩니다. 만약 그 컴퓨터 과학자가 단 20천 달러라도 은행 밖에서 실물 현금으로 가지고 있었다면 그는 12월 2일에 그 돈을 온전히 사용할 수 있었을 것입니다. 아르헨티나 중산층은 순진하지 않았습니다. 그들은 규칙을 따랐습니다. 공식 시스템 내에서 저축했고 책임감 있는 시민이 해야 할 일을 정확히 수행했지만 결국 패소화를 당했습니다. 안나 로페즈가 살아남은 이유는 정부가 건드릴 수 없는 것, 즉 그녀의 머릿속에 든 지식과 공동체의 신뢰를 가졌기 때문입니다. 질문은 당신이 금융 불안정에 영향을 받을 것인지가 아니라 ATM에 안내문이 붙기 전에 미리 대비를 마칠 것인지입니다. 만약 이 심층 분석이 현대 기관의 안정성을 바라보는 방식을 바꾸어 놓았다면 채널을 구독하고 영상에 좋아요를 눌러주세요. 저희는 그들이 묻어버리려 했던 역사를 발굴하고 있습니다. 오늘부터 당신의 미래를 위한 씨앗을 심기 시작하십시오. 곧 통찰력이 담긴 다음 보물창고가 열릴 것입니다. 데이터는 항상 존재하지만 대부분의 사람은 올바른 데이터를 보고 있지 않습니다. 그 컴퓨터 과학자의 사례로 돌아가 봅시다. 77천 달러와 20년의 세심한 저축. 그는 아르헨티나의 과거에서 배웠기에 특별히 달러로 저축했습니다. 모든 합리적인 기준에서 그는 준비되어 있었습니다. 하지만 2001년 12월 1일 그 어떤 것도 충분하지 않았습니다. 그가 소유한 단 1달러까지도 정부 장관의 전화 한 통으로 동결될 수 있는 시스템 안에 있었기 때문입니다. 아르헨티나 프로토콜은 바로 그 특정한 취약성에 대한 해답입니다. 이것은 이 환상이나 편집증이 아닙니다. 실제로 효과가 있었던 기록된 5가지 요소로 구성됩니다. 첫째, 동결될 수 없는 기술을 쌓으십시오. 금융 인프라와 무관하게 즉각적인 가치를 창출하는 한두 가지 실용적인 기술, 식품 보존, 기초의학 지식 또는 기술직 분야를 파악하십시오. 안나 로페즈는 위기가 닥쳤을 때 심리학자 일을 그만두지 않았습니다. 그녀는 자신의 기술을 휴대 가능한 것으로 만들었습니다. 정부는 그녀의 계좌를 동결할 수 있었지만 그녀가 알고 있는 것까지 동결할 수는 없었습니다. 둘째, 은행 시스템 외부의 안정적인 외화로 현금을 보유하십시오. 계좌의 숫자는 돈이 아닙니다. 그것은 계좌를 동결하거나 전환할 수 있는 기관이 매개하는 돈에 대한 청구권일 뿐입니다.
컴퓨터 과학자는 달러 저축액이 있었지만 시스템 안에 있었기에 충분하지 않았습니다. 외부에서 실물 달러를 보유한 사람들은 온전한 구매력을 유지했습니다. 셋째, 필요해지기 전에 공동체 네트워크를 구축하십시오. 물물교환 네트워크가 작동한 이유는 2001년 12월 이전에 이미 관계가 형성되어 있었기 때문입니다. 당신이 지금 알고 있는 모든 이웃과 구축한 모든 신뢰 관계는 기관이 실패할 때 금융자본처럼 작동하는 사회적 자본입니다. 넷째, 어느 정도의 식량 생산 능력을 갖추십시오. 농장이 필요한 것이 아닙니다. 위기 동안 도시 빈터의 공동체 정원이 이웃들을 먹여 살렸습니다. 소규모 생산이라도 공급망과 독립된 안전판을 제공합니다. 다섯째, 당신이 실제로 소유한 것이 무엇인지 이해하십시오. 은행 계좌, 채권, 연금 등 기관의 검증이 필요한 모든 자산은 코랄리토 리스크를 수반합니다. 진정으로 회복 탄력성이 있는 포지션에는 실물 현금, 귀금속, 토지, 기술과 같이 작동하는 기관 없이도 도달할 수 있는 자산이 포함됩니다. 만약 그 컴퓨터 과학자가 단 20천 달러라도 은행 밖에서 실물 현금으로 가지고 있었다면 그는 12월 2일에 그 돈을 온전히 사용할 수 있었을 것입니다. 아르헨티나 중산층은 순진하지 않았습니다. 그들은 규칙을 따랐습니다. 공식 시스템 내에서 저축했고 책임감 있는 시민이 해야 할 일을 정확히 수행했지만 결국 패소화를 당했습니다. 안나 로페즈가 살아남은 이유는 정부가 건드릴 수 없는 것, 즉 그녀의 머릿속에 든 지식과 공동체의 신뢰를 가졌기 때문입니다. 질문은 당신이 금융 불안정에 영향을 받을 것인지가 아니라 ATM에 안내문이 붙기 전에 미리 대비를 마칠 것인지입니다. 만약 이 심층 분석이 현대 기관의 안정성을 바라보는 방식을 바꾸어 놓았다면 채널을 구독하고 영상에 좋아요를 눌러주세요. 저희는 그들이 묻어버리려 했던 역사를 발굴하고 있습니다. 오늘부터 당신의 미래를 위한 씨앗을 심기 시작하십시오. 곧 통찰력이 담긴 다음 보물 창고가 열릴 것입니다.